Hi, hello, namaste, vanakkam, adab. How are you all? Hope all you are doing good, great and wonderful, right? So welcome to Vedantu Telangana 9 and 10. This is Srikanth sir, your chemistry master teacher. So here we are going to complete this chemical equations 30 minutes. 30 minutes lo complete chesestam. So complete quick revision aithe untadi. So we are going to learn entire things in 30 minutes only. అండ్ సో మనందరి నినాదం ఒకటి, అందరూ బాగుండాలి అందులో మనం ఉండాలి. సేమ్ అలాగే ఈ సెషన్ కూడా స్టార్ట్ చేసేద్దాం, అందరూ బాగుండాలి అందులో మనం ఉండాలని. చలో లెట్ స్టార్ట్ ద సెషన్. కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ in 30 minutes. Quick revision, Nana. Okay, you can see WhatsApp, Instagram, Telegram, and Vedantu Telangana 9 and 10. These are our social media platforms. WhatsApp, Instagram will be using for the latest updates, and Telegram will be using for the notes. And the most interesting, enthusiastic, and energetic channel, it is what but interesting channel, that is Vedantu Telangana 9 and 10. Don't forget to subscribe and subscribe cheseyandi and click on the bell icon to get all the updates and important notes kosam aithe description ni check cheyandi, right? So mission 600 batch. Okay, so this is a one stop solution for your 10th grade mission 600 batch. ఇంకా మీకున్నటువంటి షార్ట్ టైంలో కంప్లీట్ రివిజన్ ఉంటుంది. సో 100+ హై వెయిటేజ్ టాపిక్స్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. యూ కెన్ లర్న్ 8 hours ఫ్రమ్ మాస్టర్ టీచర్స్ అండ్ యూ విల్ బి గెటింగ్ వేద్ AI పవర్డ్ పర్సనల్ మెంటర్. ఓకే, సో ఎన్రోల్ చేసుకోండి. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది, డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పైన క్లిక్ చేసి ఇప్పుడే ఎన్రోల్ చేసుకోండి at the rate of 999. సో 4999 ఉన్నటువంటిది లాంచింగ్లో మనకి 999కి రావడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫైనల్ పుష్ టు టాప్ స్కోర్స్ ఇన్ బోర్డ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి AI. ఓకే, సో ఐఎమ్ Ved is your A powered personal mentor. So Ved is providing everything, Nana, like learn any topic with Ved Learn List and solve your doubts with Ved Insta Solve. And remember any lecture with Ved Learn like lecture lens, and improve your marks with Ved Score Booster. So start learning for free. And now this is live on Vedantu app. Vedantu app lo live avutundi. So download now from the Play Store or Apple Store, whatever it may be. So you can download it now and you can use it in your, what you can say, ఫ్యూచర్ కోసం ఇప్పుడే యూస్ చేసేయండి అండ్ వేద్ని వాడుకోండి అండ్ టాప్ స్కోర్స్ తెచ్చుకోండి. ఓకే, చలో లెట్ స్టార్ట్ ద సెషన్ వితౌట్ ఎనీ డిలే. కమింగ్ టు చేంజ్, నానా. చేంజ్, సో చేంజ్ ఇస్ ఎనీథింగ్ which alters the properties of substance. ఏమవుతుందో మనకి like we will see many changes in our day to day lives. ఓకేనా, సో whether it may be physical change అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే కెమికల్ చేంజ్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి వాట్ ఈస్ చేంజ్, ఇక్కడ ఎనీ ప్రాసెస్ అని ఏదైనా ప్రాసెస్ తీసుకోండి, ఎనీ ప్రాసెస్ alters, that alters or which alters అనొచ్చు, which alters properties of substance. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్. ఏదైనా ప్రాసెస్ దాంట్లో ఒక ప్రాపర్టీ యొక్క సబ్స్టెన్స్ యొక్క ప్రాపర్టీ అనేది వేరీ అవుతా ఉంది, డిఫరెంట్ అవుతా ఉంది. దట్ ఈస్ బిడ్డ ఏం చెప్తాం మనం, చేంజ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో హియర్ వీ హ్యావ్ 2 types ఆఫ్ చేంజెస్, ఫిజికల్ చేంజ్ అండ్ కెమికల్ చేంజ్ అన్న. సో ఫిజికల్ చేంజ్ అంటే ఏ చేంజ్ ఇన్ విచ్ నో న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఇస్ కాల్డ్ ఫిజికల్ చేంజ్. ఫిజికల్ చేంజ్ ఏమవుతుంది మనకి, చేంజ్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఎట్లాంటి కొత్త సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవ్వట్లేదు, దట్ ఈస్ ఫిజికల్ చేంజ్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. This is what this physical change is what temporary change. Physical change is temporary change and this is what reversible. This is reversible change. So if you see example, Nana, example you said manaki melting of ice. Melting of ice is an example of what physical change. Ice ante manaki solid వాటర్ H2O అయితే లిక్విడ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది, లిక్విడ్ అనేది గ్యాస్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో కెమికల్ చేంజ్ చూస్తే మనకి చేంజ్ ఇన్ విచ్ న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఇస్ కాల్డ్ కెమికల్ చేంజ్. ఇక్కడ ఏమైతే మనకి కొత్త సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది, ఎంటైర్గా డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్తో ఒక కొత్త సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ కెమికల్ చేంజ్ అని చెప్తా ఉన్నాము. సో దిస్ ఈస్ వాట్ పర్మనెంట్ చేంజ్ అండ్ సో దిస్ ఈస్ వాట్ irreversible change. అంటే కొత్త సబ్స్టెన్స్ ఆల్రెడీ ఫామ్ అయిపోయింది, ఇట్ కెనాట్ బి రివర్స్డ్. సో ఇఫ్ యూ సీ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే మనకి, సో యూ కెన్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్. వాట్ ఈస్ దట్ బెటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి వాట్ యూ కెన్ సే ఎగ్జాంపుల్, చెప్పండి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఇక్కడ. రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్, యూ కెన్ టేక్ రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్. These all are what beta our examples of what beta
కెమికల్ చేంజ్. సో కెమికల్ చేంజ్ వల్లనే మనకి కెమికల్ రియాక్షన్స్ అనేది పాసిబుల్ అయితే ఉన్నాయి. సో లెట్ us see కెమికల్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఆ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అంటే ఏమైతే మనకి ఆ కెమికల్ రియాక్షన్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ విచ్ వన్ ఆర్ మోర్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ రియాక్టెంట్స్ రియాక్టెడ్ టు ఫార్మ్ న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ విత్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్. ఇక్కడ ఏమైతే మనకి కెమికల్ రియాక్షన్ అంటే ఇట్ ఇస్ అ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ చేంజ్. ఇక్కడ ఏమైతే మనకి వన్ ఆర్ మోర్ సబ్స్టెన్సెస్ ఓకేనా, ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సబ్స్టెన్సెస్ రియాక్ట్ అయిపోయి కొత్త సబ్స్టెన్స్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉన్నాయి. సో దే ఆర్ ఫార్మింగ్ న్యూ సబ్స్టెన్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రొడక్ట్స్ అని చెప్తా ఉన్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ x plus y, they are reacting to form what beta xy nana xy. So the starting species are there, no, these are beta reactants antam. Vitni emantam nana reactants antamu. So these are beta products antam. Vitni products ani చెప్పడం జరుగుతుంది, reactants and products. So if you see like magnesium is reacting with oxygen nana, it will form magnesium oxide, magnesium oxide. So this magnesium plus oxygen is what beta reactants. These are reactants and this formed product is what beta product. So product is the, so new substance is formed with entirely different properties. Okay na, so magnesium and oxygen, they will form magnesium oxide with entirely different properties. So this is about chemical reactions. Okay na, chemical reactions. So how can we identify these chemical reactions? So chemical reactions can be identified by the either following observations. One is better change in physical state. So change in state ante manaki physical states are changed. Physical state అనేది ఏమవుతుందన్నా చేంజ్ అవడం జరుగుతుంది. అంటే సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాసెస్ లైక్ గ్యాస్, అక్వస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే విల్ బి చేంజింగ్. ఓకే, చేంజ్ ఇన్ కలర్. సో కలర్ ఏమవుతుంది మనకి లైక్ కలర్ చేంజ్ అవుతా ఉంది, కలర్ అనేది చేంజ్ అవడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఐరన్ విత్ కాపర్ సల్ఫేట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దిస్ ఇస్ బ్లూ కలర్. కాపర్ సల్ఫేట్ అనేది బ్లూ కలర్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఐరన్ సల్ఫేట్ ఫామ్ అవుతా ఉంది, ఐరన్ సల్ఫేట్ అనేది ఫామ్ అవుతా ఉంది. దిస్ ఇస్ గ్రీన్ కలర్లో కన్వర్ట్ అవుతా ఉంది అండ్ కాపర్ విల్ బి ఫామ్. దిస్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ కలర్. Evolution of gas. So gas is released from the reaction. Okay, ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి ఏమవుతుందన్నా జింక్ అనేది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయింది, మనకి ZnCl2 అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ విల్ రిలీజ్. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. సో చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అన్న, టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది మనకి లైక్ హీట్ ఆ టెంపరేచర్ మేబీ ఏం జరుగుతుంది, టెంపరేచర్ అనేది టూ కేసెస్ ఉంటుందన్న. రిలీజ్డ్ టెంపరేచర్ అనే బదులు ఏం చేస్తుంటే మనం హీట్ మేబీ రిలీజ్డ్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ అని చెప్తాం. ఓకేనా, సో ఇక్కడ టెంపరేచర్ అంటే మళ్ళీ ఎక్కడ గుర్తుండదు కాబట్టి సో హీట్ మేబీ రిలీజ్డ్, హీట్ అనేది ఏమవుతుందన్నా రిలీజ్ అవ్వచ్చు లేదంటే అబ్జర్వ్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా, అబ్జర్వ్డ్. ఓకేనా, సో రిలీజ్ అయితే ఇట్ ఈస్ వాట్ బెటర్ ఎగ్జోథర్మిక్ నాన్న. దిస్ ఈస్ ఎగ్జోథర్మిక్. రిలీజ్ అయిందంటే ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ and absorb అయితే this is what endothermic reaction. This is endothermic reaction. Heat release అయితే exothermic and absorb అయితే endothermic reaction అన్న. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేట్. ప్రెసిపిటేట్ అంటే ఏంటి అసలు? ప్రెసిపిటేట్ అంటే ఇన్సాల్యుబుల్ సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ అన్న, ఇన్సాల్యుబుల్ సాలిడ్ సబ్స్టాన్స్, రైట్. సో డ్యూరింగ్ కెమికల్ రియాక్షన్ ఏమవుతుందన్నా, డ్యూరింగ్ కెమికల్ రియాక్షన్ a precipitate formed, a precipitate is formed, right. A precipitate is formed. Okay, during chemical reaction with manaki a precipitate is formed. So ikkada em cheyochu manaki like sodium sulfate తీసుకున్నాం అనుకోండి, which is reacting with barium chloride. Barium chloride తో రియాక్ట్ మనకి బేరియం సల్ఫేట్ ని ఫామ్ చేస్తుందన్న అండ్ సోడియం క్లోరైడ్ కూడా ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ బేరియం సల్ఫేట్ ఇస్ వైట్ కలర్డ్ ప్రెసిపిటేట్. దిస్ ఇస్ వైట్ కలర్డ్ ప్రెసిపిటేట్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా ఆర్ ఐడెంటిఫికేషన్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి కెమికల్ ఈక్వేషన్ అన్న, కెమికల్ ఈక్వేషన్. సో వాట్ ఈస్ మీన్డ్ బై కెమికల్ ఈక్వేషన్? ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనము కెమికల్ రియాక్షన్ని సింబాలిక్ రీప్రజెంట్ చేస్తాం, అంటే సింబల్స్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సింబల్స్ విల్ డూ రీప్రజెంటేషన్. ఓకేనా, సింబల్స్ యూజ్ చేసి మనం రీప్రజెంట్ చేస్తాం కదా, దట్ ఈస్ వాట్ బెటా కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా, ఆ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ ఇస్ ద సింబాలిక్ రీప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనకు కెమికల్ రియాక్షన్ని విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సింబల్స్ ఏం చేసి మనం రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ బెటా కెమికల్ రియాక్షన్ అంటాం. ఇక్కడ సింబల్స్ అండ్ ఫార్ములా ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ద సేమ్. ఓకేనా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ రాస్తాం నాన్న, కెమికల్ రియాక్షన్ రాద్దాం. ఓకేనా, సో కెమికల్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనకి హైడ్రోజన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్, రైట్, హైడ్రోజన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్. దిస్ ఈజ్ వాట్ కెమికల్ రియాక్షన్లో ఇదేంటి మనకి
వార్డ్ ఈక్వేషన్ ఇదేందన్న మనకి వార్డ్ ఈక్వేషన్ రా, రైట్. సో హైడ్రోజన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ గివ్స్ రైజ్ టు వాట్ బేటా, వాటర్ అనేది ఫామ్ అవుతా ఉంది, వాటర్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. సో దీన్ని కెమికల్ ఈక్వేషన్ లాగా ఎలా రాస్తాము, హౌ కెన్ వి రైట్ అ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ దిస్, ఓకేనా. ఎలా రాస్తాం ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పచ్చు, ఇక్కడ మనకి హైడ్రోజన్ ఈజ్ రియాక్టింగ్ విత్ ఆక్సిజన్. సో దీస్ ఆర్ ద సింబల్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ వాట్ బేటా వాటర్ని ఫామ్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ బేటా వాటర్ యొక్క ఫార్ములా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ బేటా సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. సో కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే మనకి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సింబల్స్ రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సింబల్స్ చూపిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి దట్ ఈస్ వాట్ బేటా కెమికల్ ఈక్వేషన్ అని చెప్తా ఉన్నాం, రైట్. సో రూల్స్ ఫర్ రైటింగ్ ఎ కెమికల్ ఈక్వేషన్. సో కెమికల్ ఈక్వేషన్ రాయడానికి ఏం రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి, సో వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ టు ఫాలో టు రైట్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ అండర్గో కెమికల్ చేంజ్ ఇన్ ద రియాక్షన్ ఆర్ కాల్డ్ బేటా రియాక్టెంట్స్. ఇక్కడ చూసాం కదా, సో ఈ సబ్స్టెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ అండర్ గోయింగ్ ఇన్ ద కెమికల్ రియాక్షన్, దీస్ ఆర్ బేటా రియాక్టెంట్స్. దీన్ని రియాక్టెంట్స్ అని చెప్తాము. సో ద రియాక్టెంట్స్ ఆర్ రిటర్న్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఆరోస్. ఇక్కడ చూసి మనకి ఆరోకి ఇది రైట్ సైడ్ అండ్ ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ కదా, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఏమైనా మనకి రియాక్టెంట్స్ రాయడం జరుగుతుంది. అండ్ ద న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్టర్ కెమికల్ చేంజ్ ఆర్ కాల్డ్ బేటా ప్రొడక్ట్స్. ఇక్కడ ఆఫ్టర్ కెమికల్ చేంజ్, ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి ఆఫ్టర్ కెమికల్ చేంజ్ వి గాట్ వాట్ న్యూ సబ్స్టెన్స్ అది ఫామ్ అయింది కదా. సో దిస్ ఈస్ వాట్ బేటా దిస్ ఈస్ న్యూ సబ్స్టెన్స్, దట్ ఈస్ ప్రోడక్ట్ అన్న. ద ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ రిటర్న్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఆరో. ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ని ఆరోకి రైట్ సైడ్లో రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది, ఆరోకి రైట్ సైడ్లో రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ చూసి మనకి మెగ్నీషియం ప్లస్ ఆక్సిజన్ గివ్స్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్. సో దీస్ ఆర్ రియాక్టెంట్స్ అంటాము, దీస్ ఆర్ రిటర్న్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఆరో and the product is written right side of the arrow, okay now. So an arrow is inserted in the chemical equation between the reactants and the products, which shows the direction of the products formed in the reaction. Ikkada arrow enkarisana inserted in the chemical reaction ante ee rendu reactants ki mariyu products madhya arrow ni place cheyadam jarutundi, and this arrow towards the what beta products, arrow ikkada chupistundi ఏ direction lo untandana products direction lo chupinchadam jarutundi. If there are more than that of reactant or product involved in the reaction, they are indicated with a plus sign between them. అంటే ఇప్పుడు రెండు రియాక్టెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్లస్ సైన్ ఇన్సర్ట్ చేసాం, రెండింటి మధ్యలో ప్లస్ పెట్టండి. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ప్రొడక్ట్స్ ఆల్సో మోర్ దాన్ వన్ ప్రొడక్ట్ ఉంది అనుకోండి, ఏమవుతుంది మనకి ఆ ప్లస్ సింబల్ని ఆ రెండింటి మధ్యలో ప్లేస్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ బేటా రూల్స్ ఫర్ రైటింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అన్బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. అన్బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఆ కెమికల్ ఈక్వేషన్ విచ్ హాస్ అన్ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ వేరియస్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ reactants and products is called unbalanced chemical equation. అంటే ఇక్కడ number of atoms of reactants is equals to is not is equals to number of atoms of products. నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంది ఆటమ్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అనేది అన్ఈక్వల్ అన్న. ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి హైడ్రోజన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ గివ్స్ రైజ్ టు వాట్ బేటా వాటర్ వచ్చింది కదా. ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి అన్న. ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి నాట్ ఈక్వల్ టు 2 హైడ్రోజన్స్ బట్ ఆక్సిజన్స్ 1 ఆక్సిజన్ మాత్రమే ఉంది, 1 ఆక్సిజన్ మాత్రమే ఉంది, ఓకేనా. సో దిస్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఆల్సో కాల్డ్ బేటా స్కెల్టల్ ఈక్వేషన్ కానీ స్కెలటన్ ఈక్వేషన్ అని కానీ చెప్పడం జరుగుతుందంటే కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో అన్ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ వేరియస్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద రియాక్టెంట్ అండ్ ప్రోడక్ట్ సైడ్స్ ఇస్ కాల్డ్ బేటా అన్బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. అంటే అన్ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి, రియాక్టెంట్ సైడ్ కానీ ప్రొడక్ట్ సైడ్ కానీ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అనేది ఉండదు. దట్ ఈస్ వాట్ బేటా అన్బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది, ఓకే. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ మనకి ఆ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఇస్ దట్ విచ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ is equals to number of atoms of products. Number of atoms of reactants is equals to number of atoms of products, okay now. So here chemical equations to be balanced, asal chemical equations endu balance chestamna to obey the law of conservation of okay now. Chemical equations to be balanced to obey the law of conservation of mass. The law of conservation of mass.
ఏదైనా ఇక్కడ మనకి కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ అనేది ఎందుకు బ్యాలెన్స్ ఇస్తున్నా టు ఒబే ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్. ఓకేనా. సో వాట్ ఈస్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్? లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అంటే ఏంటి? What is law of conservation of mass here? So mass can neither created nor destroyed. Mass can neither created nor destroyed during a chemical reaction. Nor destroyed during chemical reaction. కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు మాస్ని క్రియేట్ చేయలేము అండ్ డిస్ట్రాయ్ చేయలేము. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ వాట్ కెన్ సే బెటా టోటల్ మాస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బెటా టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. ఓకేనా. అంటే ఇక్కడ ఏమైతే మనకి రియాక్టెంట్ సైడ్ మాస్ ఎంత అవుతుందో ప్రొడక్ట్ సైడ్ కూడా మాస్ అంతే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసిన మనకి H2 + O2 గివ్స్ రైజ్ టు వాట్ బెటా 2H2O కదా. సో ఇక్కడ మనకి హైడ్రోజన్ ఏదైనా 2, ఆక్సిజన్ ఏదైనా 2 ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా మనకి హైడ్రోజన్స్ ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి, ఆక్సిజన్స్ 2 ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా హైడ్రోజన్స్ ఏమన్నా మనకి 4 ఉన్నాయి, ఆక్సిజన్ ఉన్నాయన్నా 2 నాన్న. సో హైడ్రోజన్ మాస్ చూసినట్టు ఇక్కడ 4 ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ ఎంతనా ఇక్కడ like 32. సో వీఆర్ గెటింగ్ వాట్ బెటా 36. ఇక్కడ మా వాటర్ చూసిన మనకి హైడ్రోజన్స్ ఏంటన్నా 4 ఉంది, ఆక్సిజన్ ఏందన్నా మనకి 32 ఉంది, ఇక్కడ కూడా మనకి 36. ఓకేనా. సో 36 యూనిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 36 యూనిట్స్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ కెన్ సే మాస్ ఏమైందన్నా లైక్ సేమ్ మాస్ అనేది సిమిలర్గా ఉండడం. టోటల్ మాస్ ఆఫ్ రియాక్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి బ్యాలెన్సింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అన్న, ఈ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయడము. సో జనరలీ బ్యాలెన్సింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ ఫాలో హిట్ అండ్ ట్రయల్ మెథడ్, ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ అంటాము, హిట్ అండ్ ట్రయల్ మెథడ్ అంటాము. సో హియర్ వీ నీడ్ టు ఫాలో ద స్టెప్స్ అన్న. The formula which contains maximum number of elements is selected first. ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ maximum number of elements ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఆటమ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఇట్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్, ఇట్ మే బి రియాక్టెంట్ ఆర్ ప్రొడక్ట్. దాంట్లో ఏవైతే ఆటమ్స్ ఉన్నాయో వాటిని బ్యాలెన్స్ చేయాలి, అది రియాక్టెంట్ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే ప్రొడక్ట్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకేనా. ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ ద కాంపౌండ్ సెలెక్ట్ ద ఎలిమెంట్స్ దట్ హ్యాస్ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. ఓకేనా. ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే మనము కాంపౌండ్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం కదా, సో దాంట్లో మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉన్నదాన్ని ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న, యూ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్ వన్. ఓకేనా. సో డ్యూరింగ్ ఎ బ్యాలెన్సింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ద కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఎనీ రియాక్టెంట్ ఆర్ ప్రొడక్ట్ షుడ్ నాట్ బి చేంజ్డ్ బికాస్ ఈచ్ కాంపౌండ్ హెస్ డెఫినెట్ కెమికల్ ఫార్ములా. ఎప్పుడైతే మనం కెమికల్ ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ చేస్తా ఉన్నామో we should not change any chemical equation formula, any compound chemical formula, because every compound has its unique formula. మనకి ఎలా అయితే ఒక యూనిక్ నేమ్ ఉంటుందో కాంపౌండ్ కూడా యూనిక్ ఫార్ములా ఉంటుంది. we should not change the particular formula. So in order to understand the application of the above method, let's balance the following word equation. ఇక్కడ ఐరన్ ప్లస్ స్టీమ్ కి ఇష్టం ఐరన్ ఆక్సైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్, అంటే ఐరన్ స్టీమ్ తో రియాక్ట్ అయ్యి ఐరన్ ఆక్సైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఐరన్ ప్లస్ స్టీమ్, ఐరన్ ఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ హైడ్రోజన్ అండి. ఇక్కడ మనకి స్కెల్టల్ ఈక్వేషన్ రాసాము, వర్డ్ ఈక్వేషన్ కి స్కెల్టల్ ఈక్వేషన్ రాసాము. సో నౌ లీజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అన్బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ లో ఏమేమి నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి మనం ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేద్దాం. ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకేనా. ఐరన్ 1 ఉన్నాయి రియాక్టెంట్ సైడ్, హైడ్రోజన్ అన్న రియాక్టెంట్ సైడ్ 2 ఉన్నారా, ఆక్సిజన్ అన్న రియాక్టెంట్ సైడ్ 1 ఉంది. ఓకేనా. సో సిమిలర్గా ప్రొడక్ట్ సైడ్ ఐరన్ 3 ఉన్నాయన్న, అండ్ హైడ్రోజన్ 2 ఉన్నారా, ఆక్సిజన్ అనేది 4 ఉన్నాయి. హైడ్రోజన్ 2 ఉన్నాయి, ఆక్సిజన్ అనేది 4 ఉండడం జరిగిందా. సెలెక్ట్ ద కాంపౌండ్ Fe3O4 విచ్ హాస్ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్. ఇక్కడ మనకి లైక్ Fe3O4లో లైక్ ఈ ఈక్వేషన్లో Fe3O4 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, ఎందుకంటే దీంట్లో మాత్రమే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, కాబట్టి ఫస్ట్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా. సో నవ్ ఇన్ Fe3O4లో మనకి ఆక్సిజన్ ఏదైతే ఉందో హ్యాస్ వాట్ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. ఇక్కడ ఆక్సిజన్కి Fe3O4లో ఆక్సిజన్ హ్యాస్ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ వాట్ 4. టు బ్యాలెన్స్ ఆక్సిజన్ మల్టిప్లై H2O/4. ఇక్కడ మనకి ఈ ఆక్సిజన్ ఇక్కడ సైడ్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి, ఇక్కడ సైడ్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి. Fe3O4 ఉంది కదా, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ రియాక్టెంట్ సైడ్ బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే 4తో మల్టిప్లై చేస్తాం, అప్పుడు 4 ఆక్సిజన్స్ అయితే. ఓకేనా. సో నవ్వు చూడండి ఇక్కడ మనకి 4 to 8 హైడ్రోజన్, ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ అయినాయి కదా. సో వైల్ బ్యాలెన్సింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ ఫార్ములా ఆఫ్ ద ఎనీ కాంపౌండ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద రియాక్షన్ షుడ్ నాట్ చేంజ్. ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైతే కెమికల్ ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తామో వీ షుడ్ నాట్ చేంజ్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ కెమికల్ ఫార్ములా, ఎనీ కాంపౌండ్ కెమికల్ ఫార్ములా. ఓకేనా. సో నౌ టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్, ఓకేనా, హైడ్రోజన్ బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఏం చేయాలనే మనకి సెలెక్ట్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్స్ టు ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ టు ఈక్వలైజ్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. ఓకేనా. మల్టిప్లై H2/4 ఆన్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ టు మేక్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. ఇక్కడ
4 to the 8 hydrogen atoms ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఓన్లీ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ బెటర్ వీఆర్ మల్టిప్లైయింగ్ హియర్ 2 4 తో మల్టిప్లై చేస్తాం ఇక్కడ 4s2 and 4h2 and 4 to the 8 and 4 to the 8 hydrogens అని ఓకేనా. సో now we need to balance iron అన్న ఐరన్ మాత్రమే బ్యాలెన్స్ అవ్వలేదు, we need to balance iron కదా. సో now the only element left to balance the Fe to equalize Fe multiply with 3 on left hand side అంటే రియాక్టెంట్ సైడ్ 3 తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో 3Fe plus 4h2 Fe3O4 and 4h2 అన్న ఇక్కడ Fe చూడండి, ఇక్కడ Fe3 ఉన్నాయి, హైడ్రోజన్స్ 8 ఉన్నాయి అండ్ ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయన్నా 4 ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి Fe3 ఉన్నాయన్నా, ఆక్సిజన్స్ వచ్చేసి 4 ఉన్నాయి, హైడ్రోజన్స్ వచ్చేసి 8 ఉన్నాయన్నా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్, దిస్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్, దిస్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇక్కడ మనకి మేకింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్, దట్ ఈస్ అ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. నా ఇక్కడ కెమికల్ ఈక్వేషన్ మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్ అంటే ప్రతి రియాక్షన్లో కూడా అసలు రియాక్షన్ కండిషన్ ఏంటి, రియాక్టెంట్స్ కానీ ప్రొడక్ట్స్ కానీ ఏ స్టేట్లో ఉన్నాయి, ఇస్ దెర్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ కలర్, ఇస్ దెర్ ఎనీ హీట్ అబ్జార్బ్డ్ ఆర్ రిలీజ్డ్, ఓకేనా, అసలు రియాక్షన్ ఏ నేచర్ ఉంది అవన్నీ కూడా మనం మెన్షన్ చేయాలి ఇక్కడ. సో మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద కెమికల్ చేంజ్ మే బీ ఆబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ఎ కెమికల్ ఈక్వేషన్ బై ఇంక్లూడింగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్ట్స్, ఓకేనా. ఇక్కడ చూస్తున్నాం మనకి ఫిజికల్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఏంటి మనకి ఫిజికల్ స్టేట్స్ అనేది మెన్షన్ చేయాలన్న, ఫిజికల్ స్టేట్స్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి. ద సింబల్ S ఫర్ వాట్ బెట్ సాలిడ్, L ఫర్ లిక్విడ్ అండ్ G ఫర్ గ్యాస్ అండ్ AQ ఫర్ aqueous సొల్యూషన్ లైక్ సొల్యూషన్ ఇన్ వాటర్ రిటర్న్ ఇండికేట్ ద ఫిజికల్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్ అండ్ ద ప్రొడక్ట్స్. ఇక్కడ మనకి లైక్ సాలిడ్కి S, లిక్విడ్కి L, గ్యాస్కి G అండ్ aqueous అంటే ఏంటంటే మనకి ఎనీ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఇస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ దట్ ఈస్ aqueous సొల్యూషన్ అంటాము, సొల్యూషన్ ఇన్ వాటర్. సో ఇవన్నీ ఇండికేట్ చేయాలి ఇన్ ద రియాక్టెంట్స్, ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి కాల్షియం కార్బోనేట్ అనేది విచ్ ఇస్ ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్ ఎస్ మెన్షన్ చేసాం, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అన్న aqueous H అండ్ aqueous AQ, CaCl2 అన్న aqueous అన్న, H2O2 అన్న లిక్విడ్, H2O అన్న లిక్విడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది గ్యాస్ స్టేట్లో ఉంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది గ్యాస్ స్టేట్లో ఉన్నది. ఇన్ సమ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ రియాక్షన్స్ ఇన్సాల్యుబుల్ ప్రోడక్ట్, ఓకే, ఏం జరుగుతుంది ఇంకా మనకు ఐడెంటిఫికేషన్లో చూసాం ఇక్కడ ఏంది ఇన్సాల్యుబుల్ సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయింది. సో దిస్ ఇన్సాల్యుబుల్ సాలిడ్ ఇస్ డినోటెడ్ బై ద సింబల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్, సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంది కాబట్టి ఎస్ చూపిస్తాం. ఇక్కడ సిల్వర్ కార్బోనేట్ వచ్చేసి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు మనకి సిల్వర్ క్లోరైడ్, సో దిస్ ఇస్ వైట్ ప్రెసిపిటేట్ అన్న, ఇన్సాల్యుబుల్ సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది, వాటర్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్, ఇక్కడ వాటర్ లిక్విడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ గ్యాస్ అన్న. అంటే ఫిజికల్ స్టేట్స్ అనేది ఇట్లా మెన్షన్ చేస్తాం, ఫిజికల్ స్టేట్స్ అనేది ఇట్లా మెన్షన్ చేస్తాం, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మేకింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఏ కాన్సన్ట్రేషన్లో రియాక్టెంట్ రియాక్ట్ అవుతుంది, ఏ కాన్సన్ట్రేషన్లో ప్రొడక్ట్ వస్తుంది అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ డైల్యూటెడ్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేట్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి, ఓకేనా. సో దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాన్ బి given by putting the word concentrated, CONC for concentrated and dilute, DIL for concentrated and dilute reactants and products. అంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ రియాక్టెంట్ అయితే CONC అని, డైల్యూటెడ్ రియాక్టెంట్ అంటే DIL అని చెప్పి మెన్షన్ చేస్తాం. దాని ఇక్కడ మనకి జింక్ విత్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఏమైంది మనకి డైల్యూట్ కదా, జింక్ క్లోరైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ కాపర్ విత్ నైట్రిక్ యాసిడ్ అన్న, నైట్రిక్ యాసిడ్ ఇస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అన్న, కాపర్ నైట్రేట్ అండ్ వాటర్ అండ్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ అంటే ఇక్కడ డైల్యూట్ అని కాన్సన్ట్రేటెడ్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాం కదా. దిస్ ఈస్ ద థింగ్ వీ నీడ్ టు మెన్షన్, ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మేకింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్లో చూడొచ్చు మనకి రియాక్షన్ కండిషన్స్, రియాక్షన్ కండిషన్స్, ఓకే. సో ఇక్కడ చూసిన మనకి ద రియాక్షన్ కండిషన్స్ సచ్ యాస్ టెంపరేచర్, ప్రెషర్, presence of catalyst etc should be written on the arrow between the reactants and products. ఎందుకు మనకి రియాక్షన్ కండిషన్స్ ఏంటి, ఏ టెంపరేచర్లో రియాక్షన్ జరుగుతుంది, ఏ ప్రెషర్ దగ్గర రియాక్షన్ జరుగుతుంది, అసలు క్యాటలిస్ట్ యూజ్ చేస్తూ ఉన్నామా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ హీట్ అని చెప్పి వీ నీడ్ టు మెన్షన్, ఓకే. దట్ ఈస్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ కండిషన్. ఇక్కడ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనేది హైడ్రోజన్తో రియాక్ట్ అవుతా ఉంది, ఓకేనా. సో ఎక్కడన్నా 340 అట్మాస్ఫియర్ అన్న, దిస్ ఇస్ వాట్ ప్రెషర్, ప్రెషర్ అనేది మనకి రియాక్షన్ కండిషన్, ఓకేనా. మిథనాల్ అనేది ఫామ్ అవుతా ఉంది. సిమిలర్లీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ అన్న, దిస్ ఇస్ వాట్ రియాక్షన్ కండిషన్, సన్లైట్లో జరుగుతుంది. అండ్ గ్లూకోజ్, ఆక్సిజన్ అండ్ వాటర్ విల్ బి ఫార్మ్డ్, ఓకేనా. సో సిమిలర్లీ నైట్రోజన్ విత్ హైడ్రోజన్ అన్న, ఇక్కడ ఫెర్రస్ అనేది ఏమైంది మనకి క్యాటలిస్ట్ అన్న, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి క్యాటలిస్ట్, ఓకే. క్యాటలిస్ట్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఆ సబ్స్టెన్స్ విచ్ డు నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ కెమికల్ రియాక్షన్ బట్ విచ్ ఆల్టర్ ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ని ఆల్టర్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే రియాక్షన్ ఫాస్ట్గా జరగడానికి కానీ స్లోగా జరగడానికి అది దోహదం చేస్తూ ఉంటుంది, ఓకేనా. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి 773 కెల్విన్ నుంచి 723 కెల్విన్, సార్ 723 కెల్విన్ 73 కెల్విన్ వరకు టెంపరేచర్, 200 బార్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ అన్న, ప్రెషర్ యూజ్ చేస్తాను అండ్ అమోనియా ఇస్ ఫార్మ్డ్. అంటే దీస్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఆన్ ద ఎబో ఆర్ బిలో ద ఆరో, ఎబో ఆర్ బిలో ద ఆరో, దట్ ఈస్ ద రియాక్షన్ కండిషన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ద హీట్ చేంజ్ కంబైనింగ్ ఇన్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్, అంటే కొన్ని కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, హీట్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నాయి, అండ్ కొన్ని కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, హీట్ని అబ్జార్బ్ చేస్తూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూసి మనకి దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్
to be provided by the writing the amount of heat liberated on product side, okay, for exothermic reactions and the amount of heat absorbed on reactant side for endothermic reaction. మనకి రియాక్షన్ ఇదేంటనే మనకి హీట్ అనేది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ లిబరేటెడ్, ఓకేనా, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ లిబరేట్ అయింది అనేది ప్రోడక్ట్ సైడ్ రాస్తాము, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ లిబరేటెడ్ అనేది రియాక్టెంట్ సైడ్ రాస్తాము, ఓకేనా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ ఆన్ ప్రొడక్ట్ సైడ్ దట్ ఈస్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ ఆన్ లైక్ రియాక్టెంట్ సైడ్ దట్ ఈస్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఇక్కడ వచ్చి మనకి కార్బన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఇక్కడ ఏం మనకి ప్రొడక్ట్ సైడ్ రాసినాం కదా, దట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. అంటే ఎగ్జో వైల్ ప్రొనౌన్సింగ్ ద వాయిస్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్, రైట్. సో అంటే హీట్ అనేది బయటకు వస్తూ ఉంది, ఎగ్జోథర్మిక్ అంటాము. N2 plus O2 gives us NO, ఇక్కడ 180.7 kilojoules, 180.7 kilojoules అనేది యూజ్ అవుతా ఉంది. ఎండో వాయిస్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ సైడ్, లైక్ వీఆర్ ఫీలింగ్ లైక్ దట్, అంటే హీట్ అనేది అబ్జార్బ్ అవుతా ఉంది బట్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అని చెప్తాము. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎగ్జోథర్మిక్లో హీట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది, ఎండోథర్మిక్లో హీట్ అనేది అబ్జార్బ్ అవ్వడం జరుగుతుంది, రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి నేచర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. రియాక్షన్ అనేది మనకి రివర్సిబుల్ రియాక్షన్, ఇర్రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ అనేది కూడా మనం మెన్షన్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్, సో వీ నీడ్ టు పుట్ డబుల్ హెడెడ్ ఆరో అన్న, టూ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఆరో పెట్టాలి, ఓకేనా. ఇఫ్ ద రియాక్షన్ ఇఫ్ రివర్సిబుల్ మే బి షోన్ బై డబుల్ హెడెడ్ ఆరో ఇండికేటింగ్ దట్ ద రియాక్షన్ ఈస్ అకరింగ్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ మనకి రియాక్షన్ అనేది రివర్సిబుల్ అయిందనుకోండి, ఇట్ కెన్ బి షోన్ బై వాట్ బట్ double headed arrow indicating that the reaction is occurring in the forward as well as the backward direction. ఇక్కడ N2O4 అనేది it is in the forward direction as well as direction backward direction, అంటే నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది, నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ అగైన్ మళ్ళీ N2O4 లాగా కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ రియాక్షన్ లైక్ నేచర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. కెమికల్ ఈక్వేషన్స్కి ఏమేమి లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి? Although a balanced chemical equation provides valuable information, still it has number of limitations. A chemical equation fails to provide the following limitation. అంటే బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అనేది మనకి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంది, ఈవెన్ దో ఇట్ హ్యాస్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ లిమిటేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో యాక్చువల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్ టేకెన్ అండ్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద కెమికల్ రియాక్షన్, ఇది మనకి ఇది ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. యాక్చువల్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఏ కాన్సన్ట్రేషన్లో రియాక్టెంట్స్ రియాక్ట్ అవుతూ ఉన్నాయి అండ్ ఏ కాన్సన్ట్రేషన్లో ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉన్నాయి అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. టైం టేకెన్ ఫర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద కెమికల్ చేంజ్, అంటే ఎంత టైం పడుతూ ఉంది కెమికల్ చేంజ్ జరగడానికి అని చెప్పి కూడా మనకి చెప్పట్లేదు. అండ్ వెదర్ ద రియాక్షన్ ఇస్ ఫీజిబుల్ ఆర్ నాట్, అసలు రియాక్షన్ పాసిబుల్ అవుతా ఉందా లేదా అని చెప్పి కూడా చెప్పట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి కాపర్ విత్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, కాపర్ సల్ఫేట్ అండ్ హైడ్రోజన్, ఓకేనా. దిస్ రియాక్షన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు టేక్ ఇన్ ప్లేస్ బట్ యాక్చువల్లీ డస్ నాట్ అక్కర్. సో ఇక్కడ మనకి రియాక్షన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ because copper is less reactive than what beta hydrogen. Copper is less reactive than hydrogen, so that's why this reaction is not possible. These are the limitations of chemical equation, okay na. So interpreting a balanced chemical equation, అసలు బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అనేది మనకి ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తా ఉంది, ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్, ఓకేనా. మనకి కెమికల్ ఈక్వేషన్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ త్రూ దర్ సింబల్స్ అండ్ ఫార్ములా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది మనకి బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ మనకి ఏం చేస్తుందని ఇక్కడ మనకి, సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది త్రూ ద సింబల్స్ అండ్ ఫార్ములా. ఇట్ గివ్స్ ద రేషియో ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్. ఇది ఏం చేస్తుంది మనకి రేషియో, ఓకేనా, ఏ రేషియోలో రియాక్టెంట్స్ అనేది, ఏ రేషియోలో మాలిక్యూల్స్ అండ్ రియాక్టెంట్స్ కానీ ప్రొడక్ట్స్ కానీ ఫామ్ అవుతూ ఉన్నాయి, రియాక్ట్ అవుతా ఉన్నాయని చెప్పి మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. యాజ్ మాలిక్యులర్ మాసెస్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ యూనిఫైడ్ మాస్, మాలిక్యులర్ మాస్ ఏం చేస్తాం మనం యూనిఫైడ్ మాస్ యూతో చూపిస్తాం కాబట్టి ద రిలేటివ్ మాసెస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ నోన్ ఫ్రమ్ ద ఈక్వేషన్. కింద మనకి లైక్ రిలేటివ్ మాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటిని కూడా మనము ఈక్వేషన్ నుంచి మనం గెయిన్ చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా. ఇఫ్ ద మాసెస్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ గ్రామ్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఈక్వేషన్ ఆల్సో గివ్స్ ద మోలార్ మాసెస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ ద గ్రామ్స్ ఓన్లీ. ఇఫ్ గ్యాసెస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్, ఒకవేళ రియాక్షన్లో గ్యాసెస్ ఉన్నాయనుకోండి, వీ కెన్ ఈక్వేట్ దర్ మాసెస్ టు దేర్ వాల్యూమ్స్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ దోస్ గ్యాసెస్ లిబరేటెడ్ గివెన్ కండిషన్, ఓకేనా. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనకి ఇక్కడ మాసెస్ వాల్యూమ్స్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయిన గ్యాసెస్ అని ఉన్నాయనుకోండి, వాట్ వాల్యూమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఆర్ దోస్ గ్యాసెస్ లిబరేటెడ్ ద గివెన్ కండిషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ యూజింగ్ మోలార్ మాస్ అండ్ మోలార్ వాల్యూమ్ రిలేషన్షిప్. ఇక్కడ మనకి మోలార్ మాస్ అండ్ మోలార్ వాల్యూమ్ రిలేషన్షిప్ చూసి మనం మెజర్ చేయవచ్చు, ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి యూజింగ్ మాసెస్ అండ్ యూజింగ్ మోలార్ మాస్ అండ్ అవగాడ్రో నెంబర్ విచ్ ఇస్ డినోటెడ్ బై NA, దట్ ఈస్ what 6.022 into 10 to the power of 23 particles. పార్టికల్స్ అంటే వెదర్ ఇట్ మే బి అయాన్స్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఆటమ్స్ ఏవైనా ఉండొచ్చు, ఓకేనా.
we can calculate the number of molecules of and atoms of different substances from the equation. ఇక్కడ ఒకవేళ మనకి మోలార్ మాస్ అండ్ అవగాడ్రో నెంబర్ ఉందనుకోండి, we can calculate the molecules and atoms of different substances from the equation. Okay now, right? So it gives information about relative masses of reactants and products from the equation. ఇక్కడ ఏంటి మనకి it is giving information relative mass of reactants and products from the equation. ఇక్కడ చూస్తే మనకి మాస్ రిలేషన్షిప్ ఇస్తా ఉంది, మాస్ వాల్యూమ్ రిలేషన్షిప్ ఇస్తా ఉంది, వాల్యూమ్ రిలేషన్షిప్ ఇస్తా ఉంది, మాస్ వాల్యూమ్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ రిలేషన్షిప్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ అ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ టాపిక్ ఫ్రమ్ దిస్ సెషన్, లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అన్న. సో లిమిటింగ్ రియేజెంట్ ఏంటన్నా, ఇక్కడ మనకి రియాక్టెంట్ అనేది లెస్ అమౌంట్లో ఉంటుంది. ఓకేనా, దట్ లిమిట్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసి మనకి ద రియాక్టెంట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద లీస్ట్ అమౌంట్. ఓకేనా, సో రియాక్టెంట్ అనేది లీస్ట్ అమౌంట్ ఉంటుంది రిలేటెడ్ టు ద స్టాయికియోమెట్రిక్ రిక్వైర్మెంట్. అంటే ఎంత అయితే రిక్వైర్ అవుతా ఉంటుందో రియాక్షన్కి దానికంటే తక్కువ ఉంటుందన్న. సో విచ్ లిమిట్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్. మనకి అది ఎంతైతే అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవ్వాలో దానికంటే తక్కువ అమౌంట్ని ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ లిమిటింగ్ రియేజెంట్. This is all about what chemical equations. Quick revision. So we have completed in 30 minutes. So see you again with another interesting topic in the next session. Till the time, bye everyone, and don't forget to subscribe Vedantu Telangana 9 and 10. Click on the bell icon to get all the updates. This is Srikanth Sir, your chemistry master teacher, signing off for today's session. Bye bye everyone.